नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 3 डिसेम्बर बुधवार। चलतु आज दिन किसी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा सहित आपणकर राशिफल सहित स्वास्थ्य विषय में जानिबा। एही डेली डेली अपडेट पाई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा द्वारा अपलोड हेउथिबा वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे आपण माने देखि परिबे। प्रथमे रहिछि बलांगीर जिला कंटाबांछी थाना दादबसा गाँव रे राति अधेरे चलीथिला जुआ खेल। खबर पाई हठात पुलिस करिथिला चढ़ाऊ। घटनास्थलरू 11 जन को पुलिस काबू करिथिबा बेले अन्य माने फेरार मारिथिले। सेमानंक पाखरू 64,500 टंका जबत करिथिला पुलिस। परवर्ती खबर 2 दशंधि परे फेरिला राज्यगोष्ठी क्रीड़ा। बाजी मारिला अहमदाबाद। 2010 अर्थात 20 वर्ष पर पुणी थरे हेब भारत रे राज्यगोष्ठी क्रीड़ा। गुजरात अहमदाबाद को मिली आयोजनर दायित्व। राज्यगोष्ठी क्रीड़ा परिचालना संस्था पक्षरु यही घोषणा पर भारतीय क्रीड़ा जगत रे खेली जाइछि खुशीर लहरी। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा केलंकारी मामला। अभियुक्त अरविंद को रिमांड रे आनी माराथन जेरा करुछि सीबीआई। दीघा मॉडल दायित्व रे थिला अरविंद 2 दिन रिमांड रे आनी घांटुछि सीबीआई। परवर्ती खबर भारत और दक्षिण अफ्रिका T20 मैच बारबाटी रे खेला जिवो। एही मैच पूर्व पिच जांच कले ओसीएर मुख्य आशीष भौमिक। डिसेम्बर 9 रे खेला जिवो T20 मैच। दंपति को आक्रमण करी लुटि नेले लक्षाधिक टंका और सुना अलंकार। घटनाटी घटी नयगढ़ सदर थाना जदुपुर ग्राम रे विलंबित रात्रि रे किछि डकायत माने दंपति घरे पशि मारणात्मक आक्रमण करी लुटिथिले लक्षाधिक टंका और सुना अलंकार। सेपटे गुरुतर दंपति मेडिकल रे भर्ती। पुलिस रो छानबीन जारी। परवर्ती खबर खोर्धा जिलू आसिला चाषी दुर्दशार चित्र। अदिनिया वर्षा रे भिजिला धान, बिलरे जमिछि पानी, चिंतारे चाषी। परवर्ती खबर श्रीलंका रे होइथिबा बात्या टिडवार भयंकर तांडव होइथिबा बेले श्रीलंका रे बन्या और भूस्खलन रे गलाणी 500 रु अधिक जीवन। हजार हजार लोके निखोज थिबा बेले लक्षाधिक लोक बासहीन होइछंती। श्रीलंका विपर्यय परिचालना केन्द्र रिपोर्ट अनुसार यही बात्या रे प्राय 10 लाख लोक प्रभावित होइछंती। भारत महासागर रे सृष्टि होइथिबा शक्तिशाली सामुद्रिक झड़ शुक्रवार श्रीलंकार स्थलभाग छुईथिला। फल सेठारे प्रबल वर्षा जोगु श्रीलंकार राजधानी कोलंबो रे बहु नदी रे बन्या आसीथिला। तेबे श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिसंती। अंतर्जातीय सहायता पई अपील मध्य करिसंती। सेपटे श्रीलंका को साहाय्य पठाइछि भारत। 2टी भारतीय विमान कोलंबो रे रिलीफ सामग्री पहुंचाउचंती। आहुरी मध्य श्रीलंका को साहाय्य पई भारत पक्षरु एनडीआरएफ टीम आ वायुसेना युद्धकालीन भित्तिरे कार्य करुचंती। तेबे एही बात्यारे मृत्यु संख्या 500 रु अधिक होईछि। सरकारक विपर्यय संस्था अनुसार घूर्णिझड़ जोगु होइथिबा बन्या 3टी प्रदेश को प्रभावित करिछि। प्राय 1.4 नियुत लोक प्रभावित होइछंती। 500 लोक निखोज होइथिबा बेले हजार हजार लोक आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्लीर वायु प्रदूषण परे एबे मुंबई रे मध्य वायु प्रदूषण देखिया पई मिलिछि। तेणु करी मुंबई रे आज ठारू नुआ कटकणा लागू करा जाइछि। 50 रु अधिक स्थान रे निर्माण कार्य रे रोक लगा जाइछि। एथिसह शहर भितर को डीजेल गाड़ी कटकणा उपरे मध्य जोर दिया जाइछि। सोमवार मुंबई रो AQI 277 रेकर्ड करा जाइथिला। परवर्ती खबर एणिकी सबु मोबाइल रे रहिबो साइबर सुरक्षा ऐप। प्रत्येक नुआ स्मार्टफोन रे साइबर सुरक्षा ऐप बा संचार साथी प्री इंस्टॉल करा जिवो। फोन प्रस्तुत हेउथिबा समय रे संचार साथी लोड करिबा को कंपनी गुडी को निर्देश देइछि टेलीकॉम विभाग। तेबे कौनसी परिस्थिति रे सेही ऐप को केही डिलीट किंबा अनइंस्टॉल करि परिबे नाही। तेबे साइबर ठकेई विरोध लड़ाई को जोरदार करिबा को एभली पदक्षेप निया जिबा सहित एथिपाई मोबाइल कंपनी माननकु 90 दिनर समय दिया जाइछि। पुराना फोन रे सॉफ्टवेयर अपडेट जरिया रे एहाकु इंस्टॉल करा जिवो। एही ऐप नकली EMI नंबर स्कैन, साइबर ठकेई और फोन चोरी रोकिबारे सहायक हेबो। कंपनी माने नियम पालन करी 120 दिन मध्य रे रिपोर्ट प्रदान करिवे। संचार साथी ऐप सरकारक द्वारा प्रस्तुत होइथिबा एक साइबर सुरक्षा टूल, जहाँ 7 लाख रु अधिक चोरी फोन फेराई आनिबारे सहायक होइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ସମସ୍ତ ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା। କଟକ ମଣି ସାହୁ ଛକରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଜା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ପରେ ତେଜିଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେହି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବିପଦସଙ୍କୁଳ କୋଠା ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ନିୟମାନୁସାରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡିସିନ। 4 ବର୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 168 ନକଲି ଆଉ 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ କଲେଣି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। 2021ରୁ 2024-25 ଭିତରେ ନକଲି ଓ କମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମେଡିସିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2021ରେ 79ଟି, 2022ରେ 64 ଓ 2023ରେ 14 ଏବଂ 2024ରେ 11ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଟିଡୁଆ ବାହ୍ୟ ବାଦଲ ସମୂହ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ପୂର୍ବାଳି ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ କଲେ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସହପାଠିନୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ମା। ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ତେବେ କିଟ୍ ଛାତ୍ର ରାହୁଲ ଯାଦବ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା। ସେ ପୁଅର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସହପାଠିନୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ପୁଅ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ କଲେଜ ଓ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ର ରାହୁଲ ଯାଦବଙ୍କ ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମିଲ୍ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ପରେ ଧାନ କିଣାରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମିଲ୍ସମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଠାଇଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେନ୍ସନ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେନ୍ସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ ପେନ୍ସନ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ ପେମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମୟ ସୀମାରେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ ସ୍ଲିପ୍ ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ। ଯକୃତ ବା ଲିଭର ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମେ ଚର୍ମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟା ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍। ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କିଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ, ବେକ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ଛୋଟ ଲାଲ ଦାଗ ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ପାଇଡର ଆଞ୍ଜିଓମା କୁହାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ହାତର ପାପୁଲି ଲାଲ ହେବା କିମ୍ବା ପାମାର ଏରିଥେମା ମଧ୍ୟ ଲିଭର କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 3 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବିନା କିଛି ରାସସରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ମଧ୍ୟ ଲିଭର ରୋଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତରେ ପିତ୍ତ ଲୁଣ ବା ବଏଲ ସଲ୍ଟ ଜମା ହୋଇ
ଚର୍ମର ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କିମ୍ବା ଦାଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁ, ବେକ କିମ୍ବା ବାହାରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ଲଗାତାର ଫୁଲିବା ଏବଂ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଲିଭରର ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଲିଭର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଟେରି ନଖ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଖ ପ୍ରାୟ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧାରରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାପୀ ପଟି ଦେଖାଯାଏ। ଭୋକ ନ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଆଖି ହଳଦିଆ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଜି ହେଉଛି 3 ଡିସେମ୍ବର 2025। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ମେଷ ରାଶି। ପରିବାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ପାର୍ଟି ବା ସମାରୋହରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଫଳ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିବ ଓ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ତାପରେ ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି। ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରସିଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ। ନିଜର ଚତୁରତା ଓ ବିବେକରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ତୁଳା ରାଶି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ଓ ସହମତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରେରଣା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତଳ ମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଧନୁ ରାଶି। ସମସ୍ତ ଫଇସଲା ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ମକର ରାଶି। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ମିଳନ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କର୍ମସନ୍ଧାନୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ରହିଲା ମୀନ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଆଶା କରିବେ। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ଅଟକୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।